युद्ध अनिवार्य हुआ। दक्ष महाराज और वीरभद्र का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप भस्म हुआ। भृगु ऋषि ने शिव जी को प्रार्थना की। महादेव आ गए। भृगु ने कहा मेरे दक्ष को जीवित करो, आप सर्व करवा समर्थ है महादेव। और भगवान शिव जी ने भृगु को कहा मस्तक लाई। पशु का मस्तक शिव जी को दिया। सजीवन मंत्र का प्रयोग किया। दक्ष महाराज को जीवित किया। और दक्ष ने दो हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर जी की सुंदर स्तुति की, भगवान मुझे क्षमा करें, अभिमान में मैंने आपका अनादर कर दिया। अभिमानी लोग कभी कहीं स्थिर नहीं रह सकता। अभिमानी लोग गिरते हैं। इसलिए बहुत हृदय से कहते हैं कोई भी क्षेत्र में आप हो, अभिमान नहीं रखना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र, राजकीय क्षेत्र, कभी अभिमान से लोग नीचे गिर जाते हैं। सरलता आपको ऊपर उठाएगी। झुकना इसको को कहते हैं जिनमें जान होते। अकड़ता तो मुर्दे की पहचान है। इसलिए अक्कड़ता को छोड़ दीजिए। हमने दुनिया में बहुत अक्कड़ लोगों को देखा है। इतने अक्कड़ होते, इतने अक्कड़ होते हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं वही अक्कड़ होते हैं। जिनके पास सब कुछ है वो नम्र विनम्र होते हैं। और दक्ष महाराज ने क्षमा मांगी, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। नमामि देवं वरदं वरेण्यं नमामि देवं च सदा भगवान शिव की सुंदर स्तुति की। शंकर जी ने कहा दक्ष महाराज मांगो। दक्ष ने कहा मेरे जैसे को अनादर अपमान करे, आपका कोई द्वेष करे, भगवान उसको क्षमा दे देने के लिए यहाँ लिंग रूपेण सतमः अनुग्रह लोका नाम। दक्ष की प्रार्थना से वहाँ स्वयं शिव जी लिंग रूप में प्रकट रहे। इस लिंग का नाम दक्षेश्वर नाम से प्रसिद्ध रहा। गंगा के तट पर कनखल नगर में भगवान दक्षेश्वर विराजते हैं। उनके दर्शन करने मात्र से जीवन के सभी अपराधों में से मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर जी ने सती के शव को उठाया और विष्णु भगवान ने चक्र को आज्ञा दी। सती के शव के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों का प्रागट्य हुआ। भगवान ध्यानस्थ हो गए। सती का दूसरा जन्म नगाधिराज हिमालय के वहाँ हुआ। माता मैना के वहाँ हुआ। नाम पार्वती रहा। और नारद ने पार्वती को सुंदर सुंदर शंकर जी की कथा सुनाई और पार्वती का मन शिव में लग गया। और नारद के द्वारा पार्वती को शिव भक्ति मिली और पार्वती ने निर्णय ले लिया कि मैं महादेव के साथ विवाह करूंगी। इसीलिए नारद ने मार्गदर्शन किया और पार्वती ने बहुत कठिन तप किया। यहाँ ध्यानस्थ शिव है। बीच में ब्रह्मा से वरदान से तारकासुर नाम का भयंकर असुर हुआ। उसको वरदान मिला था शिव पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो सकती है। शिव जी की पत्नी सती तो जलकर भस्म हुई। अब उसकी कोई पत्नी नहीं, पुत्र नहीं प्रकट होने वाला। अब क्या करेंगे? तब देवताओं ने निर्णय लिया कि पार्वती शंकर भगवान के साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही है। शंकर जी को समाधि में जगाएंगे, पार्वती के साथ विवाह करेंगे, उनका विवाह होगा, पुत्र जन्म, हमारा तारकासुर से त्रास मुक्त हो जाएगा। कौन जगाएंगे? कामदेव को कहा गया। कामदेव रति के साथ गया, शिव जी को प्रयोग किया। बाबा ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म किया। रति को वरदान दिया यदुवंश में तेरा पति फिर तुझे मिलेगा। वहाँ कामेश्वर लिंग रूप में भगवान प्रकट रहे। फिर भगवान ध्यानस्थ हो गए। अब देवता बहुत घबराने लगे, अब क्या करेंगे हम तो, अब तो कोई हमारे पास कोई मार्ग ही नहीं। तब नारद के पास गए। सभी प्रश्नों का उत्तर नारद ने हम सब मिलकर भगवान शिव जी की शरणागति स्वीकारेंगे और भगवान शिव की स्तुति करेंगे और भगवान को हमारे दुख सुनाएंगे। और सभी देवताओं ने भगवान महादेव को अपनी कथनी सुनाई, दुख सुनाया। भगवान शंकर जी देवताओं के दुख दूर करने के लिए बाबा जागे कहिए। तब नारद ने कहा भगवान हिमालय की पुत्री पार्वती आपके साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रहा, आप विवाह करिए, आपके द्वारा संतान और तारकासुर का अंत हो सकता है। देव हित के लिए, देव कल्याण के लिए भगवान शंकर जी ने दूसरा विवाह करने के लिए भगवान शिव जी ने हाँ कही। सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। आशीर्वाद मिला पार्वती को। तब पूर्ण करके पार्वती अपने गुरु पधारी और शंकर जी कैलाश गए। और फिर भगवान महादेव के दूसरे विवाह की तैयारी। और हिमालय ने विश्वकर्मा, गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति, सप्तऋषि, नारद सब आए और पार्वती की विवाह पत्रिका शिव जी के पास गई। और भगवान महादेव जी आज पार्वती के साथ विवाह करने के लिए भगवान शिव जी तैयार हुए। साथ में कौन है? तो गए डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, डाक, डमरू, नबीरी, रणशंगी। ऐसी भगवान शंकर जी की बारात हिमालय नगर में आई। नगरवासियों ने ऐसी बारात का स्वागत किया। भूत प्रेतों का स्वागत, डाकिनी शाकिनों का स्वागत, डाक, डमरू, नबेरी, रणशंगी,
ऐसे शिव जी के द्वारा जो जग प्रसिद्ध है, जग प्रसिद्ध विवाह है। हम भी आज विवाह की झांकी करेंगे। आइए शंकर जी पधारिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। पार्वती को साथ में लेकर आए। हम शिव पार्वती की सुंदर थोड़ी सी झांकी करेंगे, थोड़ा सा दर्शन करेंगे। इसलिए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हालो जोवा જોઈએ। હાલો જોવા જઈએ રે શિવજીનો વરઘોડો, હાલો જોવા જઈએ શિવજીનો વરઘોડો, શિવજીનો વરઘોડો, ભોળાનાથનો વરઘોડો, શિવજીનો વરઘોડો, ભોળાનાથનો વરઘોડો, હાલો જોવા જઈએ શિવજીનો વરઘોડો, હાલો જોવા જઈએ શિવજીનો વરઘોડો। आइए पधारिए महादेव जी, पार्वती को संग में लेकर आए। जल्दी जल्दी पधारिए, सूर्यास्त हो इससे पहले मंगल फेरे कर देंगे। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, ब्राह्मण कहेगा ऐसे मुहूर्त में। महादेव का हम स्वागत करते हैं। ये झांकी कहते हैं। हमारी वैष्णव परंपरा में झांकी की महिमा है। ये हमारे शिव की झांकी है। વૈકુંઠમાંથી વિષ્ણુ આવ્યા, વૈકુંઠમાંથી વિષ્ણુ આવ્યા, એ સાથે રે લક્ષ્મીને લાવ્યા, સાથે રે લક્ષ્મીને લાવ્યા, પીળા પીતાંબર પહેર્યા રે શિવજીનો વરઘોડો, પીળા પીતાંબર પહેર્યા રે શિવજીનો વરઘોડો, શિવજીનો વરઘોડો, ભોળાનાથનો વરઘોડો, શિવજીનો વરઘોડો, ભોળાનાથનો વરઘોડો, હાલો જોવા જઈએ શિવજીનો વરઘોડો, હાલો જોવા જઈએ શિવજીનો વરઘોડો। બ્રહ્મલોકથી બ્રહ્મા આવ્યા, બ્રહ્મલોકથી બ્રહ્મા આવ્યા, સાથે રે બ્રહ્માણી લાવ્યા, સાથે રે બ્રહ્માણી આવ્યા, ચારો વેદ આવ્યા રે શિવજીનો વરઘોડો, ચારો વેદ આવ્યા રે શિવજીનો વરઘોડો, શિવજીનો વરઘોડો, ભોળાનાથનો વરઘોડો, શિવજીનો વરઘોડો, ભોળાનાથનો વરઘોડો, હાલો જોવા જઈએ શિવજીનો વરઘોડો, હાલો જોવા જઈએ શિવજીનો વરઘોડો। પધારીએ મહાદેવ। બ્રહ્માનો આવ્યા, વિષ્ણુનો આવ્યો, ઇન્દ્રનો આવ્યો, એકલા આવ્યા। ડાક ડમરૂ ત્રિશૂળ શોભે। આઈએ મહાદેવજી। લગનગાળો બહુ છે ને એટલે બીજા લગ્નમાં ગયા છે। આઈએ પધારીએ। હે મહાદેવ, હે મહાદેવ, હે મહાદેવ, હે મહાદેવ, હે મહાદેવ। ભૂતોને ડાક ડમરૂ ત્રિશુલ શોભે, ડાક ડમરૂ ત્રિશુલ શોભે, જટામાં ગંગધારા
ભગવાન શિવ અને પાર્વતીની ઝાંખી છે. ખૂબ તાલીઓડે પ્રણામ કરીએ આપણે કે આ એક ઝાંખી છે. આપણી વૈષ્ણવ પરંપરાની અંદર ઝાંખીનો બહુ મહિમા છે. આ ઝાંખી ઊભી કરીએ છીએ આપણે કે એ ઝાંખી હંમેશા આપણા નજરો સામે રહે. 9 દિનની કથા યાદ ન રહે પણ એક ઝાંખી યાદ રહી જાય તો અંત સમયે ભગવાનની ઝાંખી થઈ જાય તો આપણો બેડો પાર થઈ જાય. એટલે એક ઝાંખી છે. કારણ કે આંખે વિડીયો કેમેરાનું કામ કરે. 24 કલાકમાં 25,000થી વધારે રંગીન ચિત્રો યાદ રાખે છે. એટલે આવી એક ઝાંખી આપણે યાદ રાખવા માટે તો અમારા ધ્રુવભાઈ મંગલ મંત્ર બોલશે અને શિવ અને પાર્વતી પુષ્પમાળા અર્પણ કરશે. જો પાર્વતીજી खूब ताली ओढ़े शिव ने पार्वती ने लक्ष्मी को शुभ पारिजात कसुरा धन्वंतरी चंद्रमा गाव कामदुदासरेश्वर गजो हर हर महादेव अष्ट सप्तमखो विषमहरिधनो शंखो मृतं चाम्बुदे रत्नानि चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलं कुर्यात् सदा मङ्गलम्. आइए मंगल मेरा प्रारंभ करें. प्रथम प्रारंभ पहलू मंगल પેલું પેલું મંગળયું વરસાય રે પેલે મંગળ સેનાને દાન દેવાય રે પેલે મંગળ સોનાના દાન દેવાય રે દાન દેજે હિમાચલ રાજન રે દાન લેજે કૈલાસના स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु अस्तु कल्याणम् अस्तु कल्याणम् अस्तु कल्याणम्. બીજું બીજું મંગળયું વરસાય રે બીજે મંગળ સેનાતે દાન દેવાય રે બીજે મંગળ ભૂમિના દાન દેવાય રે દાન દેશે હિમાચલના રાજન રે દાન લેશે કૈલાસના રાજન રે આવી રીતે બીજું મંગળ પૂરું થાય રે આવી રીતે स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति पत्नी रेवती स्वस्ति न इन्द्राश्चाग्नि स्वस्ति नो अदितो कृति विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव सद्भद्रं तन्नहासुव अस्तु कल्याण अस्तु कल्याण अस्तु कल्याण. ત્રીજો ત્રીજો મંગળયું વરસાય રે ત્રીજે મંગળ સેનાતે દાન દેવાય રે ત્રીજે મંગળ ગાયોના દાન દેવાય રે દાન દેશે હિમાચલના
અસ્તુ કલ્યાણ અસ્તુ કલ્યાણ ચોથું ચોથું મંગળિયું વરદાય રે ચોથે મંગળ સેના દેવાન દેવાય રે ચોથે મંગળ કન્યાના દાન દેવાય રે દાન દેશે હિમાચલના રાજન રે દાન દેશે કૈલાસના રાજન રે આવી રીતે ચોથું મંગળ પૂરું થાય રે આવી રીતે મંગળીનું વરદાય રે આવી રીતે મંગળીનું વરદાય રે ખૂબ તાલીઓડે શિવ અને પાર્વતીના મંગળ ફેરાને આપણે આદર આપીએ છીએ. કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે નૌતિકમ કરતલે વેણુકરે સર્વાંગે હરિચંદન સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલી ગોપસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે ગોપાલ ભગવાન મહાદેવજી થોડા આમ રહો. મહાદેવજી રુદ્રાક્ષનું મંગલસૂત્ર પાર્વતીજીને અર્પણ કરે છે. ખૂબ તાલીઓડે આપણે. મંગલસૂત્રમાં શિવ લખેલું છે. રુદ્રાક્ષનું મંગલસૂત્ર છે અને વર્ષોથી કહું છું કે મંગલસૂત્ર સાથે એક રુદ્રાક્ષ ધારણ કરો ત્યારે સહી અર્થમાં એ આપણું સૂત્ર મંગલસૂત્ર બને છે. ખૂબ તાલીઓડે ભગવાન શિવને પ્રણામ કરીએ છીએ આપણે. શિવવાળી સુવર્ણની અંગૂઠી છે પાર્વતી શંકર ભગવાનને અર્પણ કરે છે. હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. ભગવાન શિવ અને પાર્વતીના વિવાહની આપણે ઝાંખીનું દર્શન કર્યું. ખૂબ તાલીઓ સાથે ભગવાનને આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ, વધાવીએ છીએ. નથી બ્રહ્મા, નથી વિષ્ણુ, નથી ઇન્દ્ર, નથી કુબેર, નથી ભૂત, નથી પ્રેત, કારણ કે લગ્નગાળો વધારે છે એટલે બીજાના કોઈને લગ્નમાં હાજરી પુરાવી ગયા છે. અમારે શંકરે 1000 છે ભાઈ. હવે શું કરવું? તમારા પગે લખું. ચાલો થોડા નૃત્ય કરી લેંગે हम ताक दिना दिन. એક મિનિટ પોતપોતાના સ્થાને બેસે. 1 મિનિટ મારું થોડુંક શંકર ભગવાન હાજરીમાં થોડુંક કામ કરી લઉં. ખાલી એક મિનિટ, ખાલી વધારે નહીં લો. દશરથભાઈ પટેલ મંચ પર પધારે. શંકર ભગવાનની હાજરી. ભારતીબેન પટેલ મંચ પર આવે. હિરલ દશરથભાઈ પટેલ મંચ પર પધારે. જીલ દશરથભાઈ પટેલ મંચ પર પધારે. આવતા વર્ષે ધ્યાન દીजिए 11 ડિસેમ્બર 2025 થી 19 ડિસેમ્બર 2025 કથાસ્થળ ઓપન ગ્રાઉન્ડની બાજુમાં ભગવાન મહાવીર કોલેજ પાસે VIP રોડ વેસુ સુરત કથાનો મુહૂર્ત લેવા પધારેલા છે અમારા દશરથભાઈ.
ખૂબ હૃદયથી તાલીઓડે એમને ખૂબ આશીર્વાદ આપીએ. દશરથભાઈને સહપરિવાર સાથે મુહૂર્ત લેવા માટે પધારેલા છે. અને આજે કેટલો મંગલમય પ્રસંગ છે. આજે શિવ અને પાર્વતીના વિવાહનો ઉત્સવ પણ છે અને સહપરિવાર સાથે ઉપસ્થિત છે. આવો દશરથભાઈ. નામ પણ કેટલું સુંદર પવિત્ર નામ દશરથ. ભારતીબેન, ખૂબ ભારતીબેનને તાલીઓડે આશીર્વાદ પદ આપો. હિરલબેન ખૂબ આશીર્વાદ બેટા. જીલભાઈ बहुत धन्यवाद. आइए पधारिए. चारों चार. और आज शिव पार्वती ये 4 मुहूर्त लेने के लिए आए हैं, लेकिन शिव जी और पार्वती पंचम. खूब तालीओड़े આપણે આશીર્વાદ આપીએ છીએ. આવતા વર્ષે 11 ડિસેમ્બર 2025 થી 19 ડિસેમ્બર 2025 સુરતની અંદર ફરીવાર વેસુની અંદર ભગવાન મહાદેવની કથાનો અવસર આપણને સૌને મળશે. ખૂબ તાલીઓડા પરિવારના આશીર્વાદ આપો. દશરથભાઈ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ભારતીબેન ખૂબ આશીર્વાદ. ધન્યવાદ. પરિક્રમા કરી લેજો. ડમરો વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે, શિવ તાંડવ નાચે, મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ ડમરો વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે, શિવ તાંડવ નાચે, મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ચંદ્ર હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂળ, કાલી ત્રિપુંડ ચંદ્ર હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂળ, કાને કુંડળ ગલે સર્પો પહેર્યા છે અદભુત, કાને કુંડળ ગલે સર્પો પહેર્યા છે અદભુત, શિવ તાંડવ નાચે ને 14 બ્રહ્માંડ ગાજે, 14 બ્રહ્માંડ ગાજે, મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ડાક ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે, શિવ તાંડવ નાચે, મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ગણેશ કાર્તિક જોવાયા સાથે પાર્વતી માં, ગણેશ કાર્તિક જોવાયા સાથે પાર્વતી માં, બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આવ્યા સૌ સંગા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આવ્યા સૌ સંગા, નારદ વીણા રે વગાડે સંગીત ગુંજી ગાજે, સંગીત ગુંજી ગાજે, મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ડાક ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે, શિવ તાંડવ નાચે, મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. 1-2 मिनट के बाद आरती करेंगे.
સમાધિ તૂટી આવ્યા કૈલાસધામ યોગીની સમાધિ તૂટી આવ્યા કૈલાસધામ હર હર શંભુ ગૂંજી ઉઠેલા હર હર શંભુ ગૂંજી ઉઠેલા પગમાં ઘૂંઘરા બાંધીને નંદી તાલ આપે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે નાગ ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે ઈ કહે મહાદેવ કૃપાથી ઉજ્જવળ થયા ઈ કહે મહાદેવ કૃપાથી ઉજ્જવળ થયા ભક્તોની તું રક્ષા કરજે ત્રિશુલ લઈને ભક્તોની તું રક્ષા કરજે ત્રિશુલ લઈને સાથે ભૂત પિશાચ ને દેવો નાચે આજ દેવો નાચે મને વાલું વાલું શિવજીનું નામ લાગે ડાક ડમર વાગે ને શિવ તાંડવ